आज आम ए भिडियो कला माणिकरे ଏହି ପଦ୍ୟର ବହିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ 1 ନମ୍ବର ଠାରୁ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଏଠାରେ ମୁଁ PDF କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିବ। କାରଣ ଏଠାରେ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେବି ଏବଂ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି। ସେହି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ତୁମେ ତୁମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସବୁ ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ଯାହା ବି ରହିଛି, ଯେତିକ ଚାପ୍ଟର ରହିଛି, ସବୁଯାକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। ତୁମେ ଯାଇକି ସେଠାରୁ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ତୁମ ସାହିତ୍ୟର ଯେତେକ ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ରହିଛି ବା ଯେତିକ ଚାପ୍ଟର ରହିଛି, ସବୁଯାକ ଚାପ୍ଟରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। ମନେ ହେଲା? चलो स्टार्ट करवा। जो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करदब। देख, प्रथम है 1 नंबर उत्तर कुह। माता यशोदा कहीं चिंतित हो पड़ी? उत्तर लिख जे स्नेहमयी माता यशोदा कृष्ण बनरू फेरवा विलम्ब, जेहेतु कृष्ण वन को जाते से फेरवा लेट कले, से माने टेंशन हो अधिका हो पड़ी माने प्रायतः कृष्ण सदाबले गोचरण संध्या होगा पूर्व फेरी आसती, किंतु से दिन कौन है ना अतिक्रांत हो जाइए संध्याटा, माने संध्या हो सारा माने राति हो गलानी, तथापि कृष्ण मनरू फेरी ना, से यशोदा मन में भय आ विभिन्न प्रकार आशंका विव्रत होगा। मुझे बुझेदेली, जहाँ लिखाई से लिखिपर। श्रीकृष्ण को क्यों खाद्य रुचु ना? कौ खाद्य ना? देख, श्रीकृष्ण जो शरीरटा से दुर्बल था, श्रीकृष्ण शरीर दुर्बल था, तेणु माँ तांको विभिन्न प्रकार क्षीरजात द्रव्य जमीक गोटिका अधाम सर इत्यादि खाइबा दौले बा खुआइबा चेष्टा करते। मात्र कृष्ण को से सब रुचु नाला, किंतु लहुणी प्रति मन में गभीर आग्रह था। माँ को से लहुणी लांच मागुले, कि से लहुणी की बहुत से भल पाते। बुझे लगे कौटा कौटा भल पाने ना? गोटिका अधाम सर। यशोदा निजक डंकुणी बोली कहीं कहते? देख, यशोदा वृद्धा बयस श्रीकृष्ण एकमात्र संतान होइथिबारु से क्षण मात्र पाखरु छाड़िबा इच्छा करनथिले, किंतु कृष्ण गोचारण में जावाक जिद करुथिले। बनरू फेरिबारे विलम्ब हेबारु यशोदा व्यस्त विव्रत हो निजक डंकुणी बोली अनुताप करुथिले। बुझेला? जेहेतु से कृष्ण को वन को जावाई छाड़िले, से निजक डंकुणी बोली अनुताप करुथिले। श्रीकृष्ण पादरे कंटा फुटी जीवार आशंका माँ मन में कहीं सृष्टि होइछि? कहीं? कारण श्रीकृष्ण गोचरण करने जो जाते से कठौ आ छता सांगरे नहीं नथिले। से दिन से नेबाक भूली जाते, तेणु कठौ जेहेतु नहीं ना, जेहेतु कोमल पाद, तेणु से कंटा फुटीज बोली माँ मन में आशंका थिला। बुझल? एवं वन में जो अनावना कंटा अच्छी से फुटिकी पादरू रक्त झरू पड़ो आ जंत्रणा अनुभव करुवे, यही कथा भाविकी माँ यशोदा मन में विषाद भरी उठी, दुख भरी उठी। 2 नंबर देख, 2टी बा 3टी वाक्यर उत्तर दियो। श्रीकृष्ण को कलामाणिक कहबार तात्पर्य कौन? श्रीकृष्ण को कहीं कलामाणिक कहुए? देख, माणिक मान कौन? माणिक मान हूँ बहुमूल्य रत्नपत्र। तेणु ये जो बहुमूल्य रत्नपत्रटा यहाँ विभिन्न वर्षर होता है, आ वर्णना अनुसार वर्ण अनुसार तार नामकरण होता है। जेहेतु से जो माणिकटा चिकन आ सुंदर आ बहुमूल्यवान, से यशोदा श्रीकृष्ण थे बहुत सुंदर आ बहुमूल्यवान, किंतु कृष्ण शरीर रंग श्यामल होइथिबारु यशोदा पुत्र कृष्ण को स्नेह कला माणिक बोली समर्थन करछन्ते। जेहेतु कृष्ण रंग कौन था? कला थिला, सेथिपई कला माणिक बोली समर्थन करछन्ते। मन हैला? ओके, देख ख प्रश्न, पुअर केउं सब कार्य मन पकई माँ भाड़ी होउछन्ती? कृष्णकर केउं सब कार्य मन पकाई माँ यशोदा भाड़ी होउछन्ती? कौन लिखिब ना? देख, माँ यशोदा पुत्रंकर सतत व्याकुला कृष्ण यशोदांकर एकमात्र संतान थिले। माँ को बारण शक्ति आदर धन तांकर गोरु चराइबा बन को जाई फेरिबारे विलम्ब करछन्ती। तेणु स्नेहमयी बा ममता पाई मार हृदय अहेतुक भय आ आशंकार थरी उठी। तेणु कृष्ण को घरे अधाम गोटिका सर आदि सुस्वादु खाद्य रुचे नहीं। लौणी मागी मागी नृत्य करवा, अली अझट कर तले गढ़ी जावा, धूली धूसर हो कोଳରେ लुटिजा भली कृष्णଙ୍କର शिशु सुलभ चपलता को माँ मन पकई भाड़ी जंगल में डाहाणी राक्षसर उपद्रव होउथिबो, टाण खरारे श्रम झाड़ बोही जाउथिबो,
ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଏମିତି କେତେ କଥା ଭାବି ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବି ଭାବି ମା ଯଶୋଦା ବିଳାପ କରୁଥିଲେ। ଗ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଙ୍କର ହୃଦୟ ତାପ ବିନାଶ କରିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହରିଚନ୍ଦନ ପରି ଥିଲେ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖ, ହରିଚନ୍ଦନ ହେଉଛି ଦେବଯୋଗ୍ୟ ଶିବାସିତ ଶ୍ୱେତଚନ୍ଦନ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଶରୀରକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଯାଏ, ଯାହାକି ହୃଦୟର ସକଳ ସନ୍ତାପ, ଦୁଃଖ, ତାପ ଆଉ ଦିହନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ଯଶୋଦାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସକଳ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର ହେଲେ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭରିଯାଏ ଏବଂ କୋଳକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସେ ପରମ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦୟର ତାପ ବିନାଶକ ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ଗ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ? ନା ଦେଖ, ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ସନ୍ତାନ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ନୟନ ପ୍ରତିମା ସଦୃଶ। କ୍ଷଣଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର ହେଲେ ସେ ବିଳାପ କରି ଉଠୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଆଉ ଦରିଦ୍ରର ଧନ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଧଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାରଣ ନ ମାନି ଗୋଚାରଣରେ ବନକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଜୀବନ ତଥା ହୃଦରତ୍ନ ହାର ସଦୃଶ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ କାରଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ଦର୍ଶନରେ ମା ପାଉଥିଲେ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଶୋରି ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁ ସ୍ୱନକୁ କାନ ଡେରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଦେଖିବ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୀତି ପ୍ରତି ଗୋଚାରଣରେ ବନକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଧୂଳି ବେଳରେ ତାଙ୍କ ବଂଶୀଧ୍ୱନକୁ କାନ ଡେରି ରହୁଥିଲେ ମା ଯଶୋଦା। ଦୂରରୁ ସୁମଧୁର ବେଣୁତାନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଉଥିଲା। ସେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଧାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ପୁଅକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ଅତି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘର ବାହୁଡ଼ାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନ ଭୟ ଆଉ ଆଶଙ୍କାରେ ଭରି ଉଠିଥିଲା। ବଂଶୀର ସ୍ୱନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ନାନା ବିପଦ ଆଶଙ୍କାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମନ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ। ପୁତ୍ରର ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରି ସେ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ ବିଳାପ କରି ଉଠିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 3 ନମ୍ବର, କବିତାଟା ପୂରଣ କରିବା। ଆମେ ବହିଟାକୁ ଦେଖି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କହୁଛି। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନହାରା, ଡରୁ ଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ହରିଚନ୍ଦନା, ଗୋଟିକା ଅଧାମସର ସର ନ ରୁଚଇ ତୋତେ, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁପାଦ ଚିନ୍ତା। ବୁଝିଲ? ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ସରଳାର୍ଥ, ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ପଶିବଇ ମୁଇଁ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଇଟା ତୁମେ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବା ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବା ପ୍ରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଯାହା ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖିବ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହଙ୍କ ରଚିତ କଳାମଣିକରେ ଶୀର୍ଷକ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ମାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ପ୍ରତି ଉଭୟର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନନୀ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ସଦାବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ମନେ ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ସ୍ନେହ କଲାବେଳେ ଯଶୋଦା ପୁତ୍ରର ଅସୁସ୍ଥତା ଆଶଙ୍କା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିକା ଅଧାମା ଆଉ ସର ଆଦି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଦୁର୍ବଳ କୋମଳ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସେ ଗୋଚାରଣ ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ମା ମନ ସଦା ଆତଙ୍କିତ ଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବନରୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଆଶଙ୍କାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଯଶୋଦା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଓ ପୁତ୍ରର ଗୁଣାବଳୀ ସ୍ମରଣ କରି ବିଳାପ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ମୃଦୁପାଦ ଚିନ୍ତା। ଦେଖ, ପ୍ରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହଙ୍କ ରଚିତ କଳାମଣିକରେ ଶୀର୍ଷକ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବିଳାପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋଠ ସହ ଗଲାବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ କଠଉ ଆଉ ଛତା ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ହୁଏତ ନିଦାହକ ଝାଞ୍ଜି ହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ପଡ଼ି ବହି ପଡ଼ୁଥିବ। ବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବନା କଣ୍ଟା ମାଡ଼ି ସୁକୋମଳ ପାଦ ଦୁଇଟିରୁ ରକ୍ତ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାଙ୍କ ଅଳିଅଳ ଓ ଅଧୀରା ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବ। ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ସେ ହୁଏତ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ନାନା ଭୟ ଆଉ ଆଶଙ୍କାରେ ମା ମନ ଶିହରି ଉଠିଛି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାମୟୀ ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଅସରଳା ପଦଟାକୁ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ଋତୁ ବିନାଶନେ ଏକଇ ବୃଦ୍ଧକାଳେ ନନ୍ଦ ହୃଦତାପ ହରିଚନ୍ଦନ ମୋହର। କ'ଣ ହବ? ବୃଦ୍ଧକାଳେ ତୁ ମୋର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ
ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ତାର 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। 6 ନମ୍ବର ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି ସେଇ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଦେଖିବା କଣ କଣ ନା କଳା ମାଣିକ, ନିର୍ଦ୍ଧନ ସଂଖାଳି, ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି, ହୃଦ ରତ୍ନହାରା, ଜୀବ ଜୀବନ, ନୟନ ପ୍ରତିମା, ହରିଚନ୍ଦନ। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ନିର୍ଦ୍ଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ନିର୍ଦ୍ଧନ ମାନେ କଣ ନିର୍ଜନ, ଧନହୀନ, ଦରିଦ୍ର ଆଉ ଗରିବ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମର ଏକଇ ନନ୍ଦନ ହେଲା ନନ୍ଦନ ଲେଟ୍ ହେଲା ନନ୍ଦନ। ନନ୍ଦନ ମାନେ କଣ ନା ପୁଅ ବା ପୁତ୍ର। କୁଟିକା ଅଧାମସର ନ ରୁଚଇ ତତେ। ଅଧାମ ମାନେ କଣ ଅଧାମ ହଉଛି ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ବା ଦୁଗ୍ଧଜାତ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବିଶେଷ ରାବିଡ଼ି ସରପୁଳି। ଦୁଗ୍ଧକୁ ଗରମ କରି ଏଥିରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲା ପରେ ଅଧତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ରହେ ତାହାକୁ ଅଧାମ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ। ମାନେ ଅଧାମ କହିଲେ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ରାବିଡ଼ି, ବୁଝିଲ ରାବିଡ଼ି ବୁଝାଏ। ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗେ ହୁଏ ମୃଦୁପଦ ଚିନ୍ତା। ତାହେଲେ ମୃଦୁ ମାନେ କଣ କୋମଳ ଆଉ ନରମ। ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। ବାରୁଥାଇ ମାନେ କଣ ବାରଣ କରିବା ବା ମନା କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସମଚାଳିତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ବେଶୀ ବେଶା। ବେଶୀ ମାନେ ମାନେ ଅଧିକ ହେଲା ଅଧିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶା ମାନେ ବେଶଧାର ହେଲା ଅଧିକ, ଏଟା ଅଧୁ ନୁହଁ ଅଧିକ। ନିର୍ଦ୍ଧର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବିନାଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଧନ ମାନେ ଧନହୀନ ବା ଦରିଦ୍ର। ଶ୍ରୁତି ହେଲା କାନ ଶ୍ରବଣ ଶୁଣିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରୁତି ହେଲା ବେଦ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ନିଶା ହେଲା ରାତ୍ରି, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶା ହେଲା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଅବସ୍ଥ। ବର ହେଲା ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପତି। ବର ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। କାନନ ମାନେ ବଣ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ହବ। ନୟନ ମାନେ ଆଖି ଆଉ ଚକ୍ଷୁ। ଲଉଡ଼ି ମାନେ ବାଡ଼ି ଆଉ ଯଷ୍ଟି ହବ। ଦରିଦ୍ର ମାନେ ଦିନ ଆଉ ଗରିବ। ଜନନୀ ମାନେ ମାତା ଆଉ ମା ହବ। ବୁଝିଲ ରହିଲା ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଟା ଶେଷ ହେଇଗଲା ତୁମର କଳା ମାଣିକରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲ କି କଳା ମାଣିକରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଏଟା ମୁଁ ତୁମର ପଢ଼େଇକି ଶେଷ କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିବ। ମୁଁ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବୁଝିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସେଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ତୁମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ଚାପ୍ଟରର ମାନେ ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ଚାପ୍ଟରର क्वेश्चन आंसर वीडियो तुमको से गोटे प्लेलिस्ट भितर मिल ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିଦେବ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବ। ରହୁଛି ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।